جس نے ان کی قوم کو غرق کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے کور کر دیا اور زمین پر موجود ہر ایک جاندار چیز کو ختم کر دیا سوائے ان لوگوں اور جانوروں کے جو کہ اس کشتی کے اندر موجود تھے، جو کہ اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اور دنیا کے تمام بڑے بڑے قدیم مذاہب کے اندر اس زمینی تباہی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام صحیفوں اور پیغمبروں کی تعلیمات جو کہ بگڑی ہوئی شکل کے اندر موجود ہیں، سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور طوفان نوح کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ نہ صرف اس تباہی کے سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں، بلکہ ترکی کے کوہ جودی پہاڑ پر اس کشتی کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جو ہزاروں سال تک اس پہاڑ پر موجود برف کی وجہ سے محفوظ رہ گئی اور اللہ کے اس عذاب کے وعدے کو سچا ثابت کر دکھایا۔ طوفان نوح کا واقعہ یقیناً آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، لیکن اس کے اندر اس قدر گہرائی کے اندر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی اس پر غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ ٹھیک ہے کہ یہ تباہی تو ان لوگوں کا مقدر تھی جو کہ نافرمان اور مشرک تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی نافرمان قوم اس کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے یا پھر شرک کرتی ہے تو اس پر اسی طرح کی تباہی آتی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کی قوموں کے بعد بھی آئی۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالف قوم کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ آج کے دور کے الومناتی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جو کہ لگاتار خدا کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے جانوروں، پودوں، انسانوں سب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی انسان خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے خلا کے اندر سفر کیا کرتے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہرام مصر جیسے بڑے بڑے اسٹرکچر تیار کیے جو کہ طوفان نوح کے بعد بھی بچ گئے، مگر ان سب لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ الومناتی یہ کام اس دور کے اندر بھی کر رہے تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ پودوں، جانوروں اور خود انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کی تخلیق کو بدلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے خدا کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دور کے الومناتی اس قدر ایڈوانس تھے اور انہیں اپنی ٹیکنالوجی پر اور خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کر اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی جسم کے اندر بدلاؤ کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت ایسے دکھتے تھے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی ہمیں ہزاروں سال پہلے کی اینشنٹ سیولائزیشن کے نشانات، مثلا اہرام مصر کی دیواروں پر بھی کندہ کیے ہوئے نشان ملتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص موجود ہے جس کا چہرہ تو کسی جانور کی طرح ہے، یعنی ان کا اوپر کا دھڑ تو کسی پرندے یا پھر لومڑی کی طرح تھا، جبکہ نیچے کا جسم تھا انسانوں کی طرح۔ یہ سب بدلاؤ ان لوگوں نے خود اللہ کی تخلیق کو بدل کر اور اس کا مذاق بنا کر ایجاد کر لیے تھے، اور انہی لوگوں نے اہرام مصر کو بھی اپنے لیے بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ان کی تبلیغ کے لیے کئی سو سال گزار دیے، پر یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان لوگوں کی عمریں بھی کافی لمبی تھی۔ جب یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ان کے لیے عذاب کا وقت طے ہو گیا تاکہ یہ سب کے سب لوگ ڈوب کر اس کے اندر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 3 حصوں کے اندر ایک بڑی کشتی کو تیار کرو جو کہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی ہوگی، اور اس پر اپنے ماننے والوں کے علاوہ اپنے خاندان اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی سوار کرو جو اس وقت تک جینیٹک انجینئرنگ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح جینیٹک انجینئرنگ کا شکار ہوئے بغیر اپنی خود کی اصلی نیچر پر موجود تھے۔ اس طرح کے ایک ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا یقیناً بالکل امپاسبل کام تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ تمام جانور اس کشتی کے پاس ایک ایک کر کے اکٹھا ہونے لگے اور اس میں خود سے سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے خلاف جانے والی یہ قوم اس قدر ایڈوانس تھی اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ لوگ پورٹل کے ذریعے آسمان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے، اور زمین پر واپس آ کر یہ لوگ عام انسانوں کو اپنے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے کا حکم دیتے، ان کے خدا بن کر۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری لوگ اس طرح کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ انسانوں کو اپنا خدا بنا کر پہلے بھی پوجتے تھے، اور آج بھی دنیا بھر سے ان کی تصویریں بالکل ایک جیسی دنیا کے مختلف کونوں سے مل رہی ہیں۔ بالکل یہی کانسیپٹ ہم 2021 کے اندر آنے والی ایک ہالی ووڈ فلم ایٹرنلز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آسمان کے اندر سے آنے والے کچھ سپر پاور رکھنے والے لوگ جو انسان ہی دکھتے ہیں لیکن ان کے پاس خداؤں کی طاقتیں ہیں۔ یہ لوگ دوسری دنیا سے ہمارے پلینٹ زمین پر آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان گھل مل جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کو اور یہاں پر بسنے والی ہر ایک چیز کو وہ اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم وہی چیز جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی الومناتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس آتے تو یہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کو اور نظام کو خدا کی طرح بدلنے لگے۔ یہ لوگ یہاں موجود انسانوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے ہیں، جن کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے لگے۔
इन इल्यूमिनातीज के बुत आज भी न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और अलास्का के अंदर रखे गए हैं, जिसकी ये एलीट क्लास यानी आज के टाइम के इल्यूमिनातीज इनकी पूजा करते हैं। बाइबल के मुताबिक सैलाब से पहले आसमान से फरिश्तों को उतारा गया था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम और आम इंसान इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की फिल्म नूह के अंदर भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब ये फरिश्ते आसमान से जमीन पर पहुंचते हैं तो ये पहाड़ों की तरह ऊंचे थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों और इन पर ईमान लाने वालों को बचाकर एक कश्ती के अंदर सवार किया और इन इल्यूमिनाती यानी ईवल लोगों को रोके रखा जब तक कि सैलाब शुरू ना हो गया। बाइबल से हमें इस बात का हवाला मिलता है कि यह मखलूक इल्यूमिनाती दूसरे सियारे पर आबाद हो चुकी थी, जैसा कि आज के इंसान मार्स पर 2024 तक आबाद होने का मंसूबा बना चुके हैं। ये इल्यूमिनाती अर्थ और जुपिटर के दरमियान एक सियारे पर मौजूद रहते थे, और जब इस सियारे को तबाह किया गया तो ये जमीन पर वापस आ गए और इसे करप्ट करना शुरू कर दिया, जमीन पर फसाद फैलाने लगे, क्योंकि इन लोगों के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जानवरों, परिंदों, यहाँ तक के पौधों के अंदर भी अपने स्पर्म्स को बचा रहे थे, अल्लाह की तख्लीक को बदल रहे थे। इन्हीं लोगों ने आसमान के अंदर सफर करने के लिए और बेतहाशा एनर्जी को हासिल करने के लिए मिस्र के अंदर अहराम मिस्र को बनाया, जो कि इनके लिए पावर प्लांट थे और जमीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए इससे बेतहाशा एनर्जी को पैदा करते, जो कि कभी खत्म ना होती। इसी वजह से जमीन को धोना ही आखिरी हल था, ताकि आखिर तक क़यामत तक आने वाले अंबिया कराम और इंसानों की तबलीग का जो सिलसिला चलना था वो बरकरार रहे, क्योंकि अगर ये सैलाब तमाम दुनिया के इंसानों पर एक साथ आ जाता तो दुनिया का कोई भी इंसान ना बच पाता, इंसानी नस्ल ही खत्म हो जाती। लिहाजा इन लोगों को, जो कि इन तब्दीलियों से या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बचे हुए थे, इन्हें कश्ती के अंदर सवार करके बचा लिया गया, वरना अल्लाह ताला सैलाब की बजाय कोई भी आसमानी आंधी या फिर आतिशफिशां पहाड़ को फाड़ कर इन लोगों को तबाह कर देता और अपने लोगों को कहता कि यहाँ से हिजरत कर जाएं, जैसा कि बाद में आने वाली उम्मतों के साथ हुआ। लेकिन ये इल्यूमिनाती क्योंकि पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ चुके थे, लिहाजा सैलाब के जरिए इन सबको तबाह करने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद ही नहीं था कि जमीन इनके वजूद से बिल्कुल पाक हो जाए। नस्ल इंसानी को कायम रखने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी और इनके 3 बेटों को बचा लिया गया था। हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, लेकिन एक बेटा गुमराह होकर इस सैलाब के अंदर एक पहाड़ पर चढ़कर खड़ा हो गया और इस सैलाब के वक्त एक पहाड़ पर चढ़कर भी डूब गया। इल्यूमिनाती ने नूह अलैहिस्सलाम को ऑफर की थी कि हम तुम्हें आसमानों के अंदर घूमने और पोर्टल्स का इल्म अता करते हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती की तैयारी शुरू की तो ये लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते कि यहाँ पर तो आसपास कोई समंदर ही मौजूद नहीं, क्या ये इस कश्ती को खुश्की पर चलाना चाहते हैं। जब ये कौम तबाह हुई तो इनके मुजस्मे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के अंदर मौजूद रह गए, जिन्हें बाद में आने वाली बुत परस्त कौमों ने एक बार फिर से पूजना शुरू कर दिया। अलास्का से लेकर साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलने वाले ये मुजस्मे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इल्यूमिनाती चाहते तो दोबारा से जमीन से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मगर इनका हाल बिल्कुल डायनासोर्स की तरह हुआ कि आसमान कड़कदार बिजली और पानी बरसा रहा था तो जमीन पर कोई खुश्की बची नहीं थी। ये लोग जाते तो बचकर कहाँ जाते। यूं देखते ही देखते इनका नामो निशान तक मिट गया। कुरान पाक और दूसरी मजहबी किताबों के अंदर इल्यूमिनाती का ज्यादा जिक्र मौजूद नहीं है, पर इनकी निशानियां जरूर मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि ये लोग अपने वक्त के अंदर इंतहाई एडवांस थे और इंसानों से अपनी पूजा और इबादत भी करवाया करते थे। और इसीलिए मिस्र के लोगों ने इन इल्यूमिनातीज की तस्वीरों को खुदा का दर्जा देकर इनको पूजना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ नमरूद और फिरौन मिस्र ने भी खुदाई का दावा इन्हीं से मुतासिर होकर या इन्हीं इल्यूमिनातीज की आइडियोलॉजी से लिया था, जो कि आज के टाइम के अंदर भी शैतान को खुदा का दर्जा देकर इसकी इबादत करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज तक नहीं बदली। आज भी ये लोग बिल्कुल उसी तरह से हमारे दरमियान मौजूद रहकर अल्लाह की तख्लीक और इंसान के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, जानवरों पौधों को मुसलसल बदल रहे हैं, पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं और जमीन की तबाही से पहले पहले इससे बाहर निकलकर आबाद भी होना चाहते हैं और हर इस चीज को बदलना चाहते हैं जो कि शैतान को खुश करके एक बार फिर से अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत दे। और बिल्कुल उसी तरह से जब ये लोग अल्लाह ताला की हर एक तख्लीक के अंदर छेड़छाड़ करने के बाद अपने आप को हर चीज का मालिक व मुख्तार बनाकर खुदाई का दावा करेंगे, तो नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ रहने वाले इनके आबा व अजदाद की तरह इन्हें एक बार फिर से अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इस बार यह टाइम होगा क़यामत आने से पहले का। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।